ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਨ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵਾਰੀ। ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਉਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੂਖ, ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ, ਔਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਰ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰ। ਲੇਖਾ ਛੋੜਿਆ ਲਿਖੈ ਛੁਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਭਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तारे, नारायण नर पत नमस्कार। सो दया करे गुरु महाराज साडे ते, साडे औगुणा गुनाह पापां नूं बख्श देवे, और सानू सही जगह ते पहुँचा देवे, क्योंकि सही जगह ते पहुँचना ही साडे जिंदगी दा एम है, मकसद है। जिस दी जिंदगी दे विच कोई एम नहीं हुंदा, कोई मकसद नहीं हुंदा, उस दी जिंदगी एक कीड़े मकौड़े वाली है, जिहड़ा कीड़ा मकौड़ा किसी काम नहीं आउंदा। कई कीड़े मकौड़े जिहड़े ने वो काम आउंदे ने, जिवें रेशम दा कीड़ा है वो काम आउंदा है रेशम बनाउण दे, पर जिहड़ा जिवें तुसीं कल सरवण कीता सी विष्टा दा कीड़ा जां गंदगी दा कीड़ा, जिस बंदे दा जीवन जां जीवन दा मकसद नहीं है, कोई कुछ भी सोच के नहीं रखिया मैं कोई चीज़ करदा ते किस लिए करदा, फिर ओदा जीवन जिहड़ा ओदा जीवन जिहड़ा वो जीवन नहीं है। वो कीड़े मकौड़े हैं, जिवें कीड़े मकौड़े भज्जे फिरदे ने, तुरदे फिरदे ने, उन्हां दा कोई मकसद नहीं है उन्हां दे जीवन दा, बस इधर उधर घूम के ही अपने जीवन का समा जिहड़ा उसनूं बर्बाद कर लेंदे हन। सो इसलिए साडे जीवन दे इस समय नूं सोहना बनाउण दे लई ही सानूं गुरु दी संगत करनी चाहिदी है, गुरु कोल बहना चाहिदा ते गुरु महाराज जी सानूं बख्शिश करके अपने नाल जोड़ लैणगे। इत्थों तक महाराज जी ने बख्शिश कीती है, अपना रूप ही बना लेंगे, और फिर जब रूप बन गया फिर तो कोई अंतर ही नहीं, कोई भेद नहीं, कोई होर चीज़ है ही नहीं। इसलिए गुरु मेहर करे। आओ लड़ीवार शब्द की विचार आरंभ करते हैं। गुरु महाराज जी की बाणी का पावन पवित्र शब्द, धनवंता होए कर गरबावै, त्रिन समान कच संग ना जावे। जदों मनुख कोल कुछ भी नहीं हुंदा, धन नहीं हुंदी, वडियाई नहीं हुंदी, जां कह लीए भी गरीबी हुंदी है, वो सारियां दे नाल बड़ी प्यारी सांझ रखदा है। कल भी तुसीं सरवण कर चुके हो भी मैं किसी कोलों की लैना, सांझ बनाई रखदा है उदों तक जदों तक अगले दी कदर करदा है। सांझ उदों तक ही बनती जदों बेकदरी होनी शुरू हो जाती है, सांझ टुट जाती। सो जदों कुछ भी नहीं सी उदों परमात्मा दे अगे बेनती करदा सी, परमात्मा मेरे ते मेहर कर, मेरे ते दया कर, मैनू आ दे, मैनू ओ दे, सब कुछ दे। ते जद चीज़ जिहड़ी है, चाहे वह धन के रूप दे विच, पदार्थ के रूप दे विच इसनूं मिल गई, तो फिर इसने शुकराना करना जिहड़ा है वो घट कर दिता, जां बिल्कुल ही बंद कर दिता। और जो कुछ इसनों मिलिया तो इन्हें मोहर अपनी ला के कहना शुरू कर दिता, ये तो मेरी है, ये तो मैं बनाई है,
इत्थे मैं इन्ने साल ला के मेहनत करके मैं तां इसनूं तैयार कीता है। मेरी धनवंता होए कर गरबावै। ते फिर जदों इन्हां पदार्थां दा इस माया दा अहंकार करना शुरू करदा है ते फिर महाराज जी दी बाणी तुसीं रोज़ सरवण करदे हो भी फिर परमेश्वर नूं वो चीज़ चंगी नहीं लगदी। सो पदार्थां दी प्राप्ति लई, धन की प्राप्ति दे लई ये बड़ा कुछ करदा है। जदों मिल जाती दात प्यारी विसरिया दातारा, उस तो बाद उसका शुकराना, उसका शुकराना जिहड़ा वो मनुख भुल जाता है। माया लग भुलो संसार। सो इस करके धन की भावें बहुत जरूरत है, ये गुजरान है। पदार्थों की जरूरत है जिंदगी बतीत करने दे लई, जीउण दे लई। पर यह ना होवे ये धन ते पदार्थ साडे दिल दिमाग शरीर नूं ही खराब कर देण। यह ना होवे साडा खाधा होया भोजन ही सानू खराब कर देवे। यह ना होवे साडी अकल ते साडी सोच जिहड़ी है साडे दिमाग दिल ते असर करके उसनूं खराब कर देवे। इस करके गुरु महाराज जी फरमान कर रहे ने, धनवंता होए कर गरबावै। मनुख जदों कोई भी चीज़ प्राप्त कर लैंदा है ते कुदरती है मान जिहड़ा अहंकार जिहड़ा है आउणा शुरू हो जाता है। बड़े बड़े ही सूक्ष्म तरीके दे नाल जो कि ये पढ़िया नहीं जाता, इसनूं महसूस किया जाता। ज्ञान ज्ञान साडे किस कोने दे विच अंदर पिया, कोई बॉक्स नहीं बनिया। शरधा प्रेम बैराग एक किथे चीज़ बनी हुई है, अपने आप प्रगट होंदी है जदों गुरु दे नाल प्रेम जाग। सो धनवंता होए कर गरबावै, त्रिन समान कच संग ना जावे। सो गुरु महाराज जी फरमान करते ने, अंत वेला ला लईए जां कोई होर वेला भी ला लईए, कोई भी चीज़ इस दे नाल नहीं जाती। मनुख जदों रात नूं सौंदा है उदों दी गल ही कर लैंदे। कोई भी चीज़ जिहड़ी है इस दे नाल नहीं उस वेले हुंदी, उदों हुंदी है सुपनियां दी दुनिया। उदों चलदी है सुपने दी दुनिया। ते सुपने दे विच इस तरह लगदा आ भी मेरा, आ भी मेरा, मैं आ कुछ बना लिया, आ कुछ प्राप्त कर लिया। जदों अख खोलदा तो इस तरह लगता है तो मेरा है ही नहीं सी, ये सुपना सी। मैनू सुपने में इदां लग्या मैं आ भी लै लिया, वो भी प्राप्त कर लिया, बाहरले मुल्क घूमदा पिया, इधर घूमदा उधर घूमदा, मैनू इस तरह लगा सच है। पर इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। सो गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, एक तिल जिन्नी चीज़ भी जड़ी है वो तेरे नाल जड़ी है वो नहीं जानी, बिल्कुल भी नहीं जानी। जे तेरे कोल शब्द की कमाई है, पुण्य दान परोपकारी सुभाव बनया होया किसी तरीके दे नाल, वो चीज़ ते नाल जांदी है। पर ये चीज़ नाम वस्तु जिसनों कहते हैं, ये चीज़ साडी सदा ही साडे नाल रहिंदी है। सो इस करके जिहड़ी चीज़ ने ना जाना होवे उहदे वल तवज्जो ध्यान घट देना चाहिए। जिस चीज़ ने नाल जाना उस वल ध्यान जिहड़ा वध कर देना चाहिए। ये गुरु दा हुक्म, गुरु दा हुक्म ते अठे पैर दा है। पर चलो खैर फिर भी सानू गुरु दे नाल वध तो वध जुड़ना चाहिए। सो महाराज जी फरमान करते हैं, तेरे नाल जिहड़ा एक तिल जिन्ना भी जां कोई तिले जिन्ना भी पदार्थ वस्तु नाल नहीं जानी। अज मैं कह रहा मेरे को आ चीज़ है
जद असी शरीर नूं छड्ड देना, त्याग देना, फिर कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो अपनी नहीं रहनी। इस करके महाराज जी कहते बई संसार दे विच नीवा हो के चल, ठंडा हो के रह, कल्पना कलेश विच ना पै। ये ज्ञान ही दसेगा भी मैं कलेश विच पैना या नहीं। एक ज्ञान ही फाइनल करेगा भी तेनों ये चीज़ करनी चाहिए है कि नहीं। ज्ञानी बंदा जिहड़ा उलझदा नहीं, बैसदा नहीं, वो बहुत कुछ सिक्ख्या हुंदा है अपने सतगुरु तो, ते बहुत मसले हल भी वो करदा ते करा लैंदा। सो इस करके पातशाह जी का फरमान है, बहुत लश्कर मानुख ही ऊपर करे आस। मनुख जिहड़ा ये अपनी आस, अपनी लोड़, अपनी गर्ज पातशाह जी कहते ने पूरी जड़ी करन दे लई दूसरिਆਂ ते आसां रखी बैठे। आ बंदा मेरी आस गर्ज पूरी करेगा, ये बंदा मेरी आस मतलब मेरी लोड़ गर्ज नूं पूरी करेगा। बहुत वड्डे वड्डे बंदियां दे नाल ये बैठ के उन्हां तों अपनियां लोड़ां दी पूर्ति करदा। लोग अमीर दे नाल रिश्ता रखते ने, अमीर दे नाल बहिंदे उठते ने, आउंदे जांदे ने। गरीब दे क्यों नहीं आउंदे? क्योंकि गरीब उन्हां दी लोड़ पूरी नहीं कर सकेगा। तो जो अमीर व्यक्ति है वो लोड़ा पूरियां करता रहेगा, तो इस करके दुनिया जड़ी है उस अमीर को जाएगी। और मनुख ऐसे अमीरां तो, ऐसियां तो बहुत आस रखता है, बहुत कुछ उन्हां तो प्राप्त करना चाहता या कर ही लैंदा। पातशाह जी कहते हैं जिहड़ा आप स्टैंड नहीं करता, दूजे दियां ही पक्कियां ही खाण ते मन लगा रहिंदा भी उत्थों आ काम कर लवां, मैनू बनी बनाई चीज़ मिल जाए, मैनू कुछ करना ना पवे, मैनू मेहनत ना करनी। इदां दियां विचारां जिहड़ियां ने जिस दे मन विच आउंदियां ने, महाराज जी कहंदे पल भीतर ताका होए विनाश। एक पल दे विच महाराज जी कहंदे ओहदा विनाश का मतलब केवल ये भी नहीं कि ओहदा शरीर ही किते गरक जांदा धरती दे विच, नहीं, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी है चंगियाई एकदम खत्म हो जाती है तो बुराई एकदम बहुत वड्डा उछाला मार के उपर आ जाती है। तो जदों किसी के अंदर अवगण ते बुराई आती है तो ਉਹਦੇ गुण खत्म हो जाते हैं और ਉਹਦਾ जिहड़ा सुभाव जिहड़ा है वो आम सुभाव नहीं रहिंदा, गुरमुखां वाला नहीं रहिंदा। ते फिर उसनू एक पासे चुन वक कढ़े जज मालिया, एक पासे कर दिता जांदा। सो गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, इस करके जे तिल भी नहीं जाना, ना प्रभुता जानी, ना साख संबंधी, ना लोग जाने ने, बहुत लश्कर मानो के ऊपर करे आस। क्यों है वह अपनी आसां की पूर्ति जड़ी है दूजे तो लाई बैठा है, दूसरा मेरा सार देगा, काम कर देगा, छड़। सो इस करके जो दूसरे ते टेक रखदा है, आसरा रखदा है, धर जी हर एक टेक तू लाहे बिडानी आस। इस तरह कर मानुख की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान। जे किसी को लेना है तो लेना गुण है, जे किसी को प्राप्त करना है नाम बाणी ज्ञान प्राप्त करना है। ये नहीं भी कुछ भी प्राप्त ना करके दे जीवन एवं ही चलिया जाए। सो गुरु महाराज का हुक्म, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। कल भी पंक्तियां आईयां सी, जिहड़ा मनुख अपने आप नू वड्डा, बलवान, ताकतवर, ताकत केवल अलग अलग भोजन खाण दे नाल जां शरीर नू कमाउण दे नाल उस ताकत नू केवल ताकत नहीं कहते। हाँ वो ताकत है पर केवल वो नहीं।
ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਦ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਰਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਲ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, ਪਸਮੰਤ ਮਤਲਬ ਭਸਮ ਸੁਆਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਧੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ? ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਝੇ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਤੱਕੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਆਪਾਂ, ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ, ਜ਼ਰੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦੁਖਦਾ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਸ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਸ਼ੂ ਮੁਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਟਰ ਦੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਮੱਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣ ਤੇ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਤੂੰ ਲੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ
10 20 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚਣੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਘਾਟੇ, ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਝਗੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਠੰਡੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਖੇਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਮਿਟੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਮੰਨਦਾ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਅੰਦਰ, ਦੁਖ ਅੰਦੋਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਉਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਾਠ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਤਰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ? ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਸ਼ਰਮ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਹੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਕਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਾਂ ਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕ ਲਾਗੇ ਟਨਕਾ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ।
ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਉਦਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥਿਓਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਵੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੜਾ ਵੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇਹ, ਜਿਸ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਪੀਤਨ ਹੋਸੀ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਜੋਬਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਝੂਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਧੌਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਭਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਤਾਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।